Okay, students, good morning. In our previous class, we have started the third unit in inclusive education, that is identification, assessment, and educational provisions of special need children's. Okay, in that, in the previous class, we have discussed the identification, assessment, and educational provisions of visual impaired students. Okay, under that, we have discussed the checklist for identification and assessment of visual impaired students. Later on, we have discussed the educational provisions, what we have to do to educate them, what are the provisions, what are the practices, what the teacher has to take precautions while teaching visual impaired students. Like that, we have discussed the educational provisions of visually impaired students. Similarly, in this class, we are going to discuss hearing impaired students, identification, assessment, and education provisions of hearing impaired students. Okay, so similarly, for this also, we are going to see the checklist of hearing impaired children to identify. As we all know that, as we had discussed in the second unit, we know the characteristics of hearing impaired children. Okay, all the characteristics we have discussed in that unit. So based on that, here we are going to discuss the characteristics of hearing impaired children for identification and assessment rather than educational provisions for hearing impaired children. Uh, so here I am giving the checklist based on the International Handbook of Inclusive Education. Okay, after discussing that, let us discuss the uh, rating scales given in the textbooks according to SSA. Okay, so first let us discuss the checklist for identification assessment of hearing impaired children based on the handbook of inclusive education. Okay, for that, let me present the screen. Okay. Checklist for hearing impairment. So again, we have 10 characteristics to identify the hearing impaired children in the classroom. Similarly, as a visual impaired checklist of visual impaired students, have the columns like that: senior number, indicators of hearing impaired students, the checklist for existence of the characteristic. Yes, no, not sure. That particular characteristic is not applied to particular students who have to put tick mark at no. If it is there in yes, so it is unable to decide. Then we have to do put tick mark at not sure. Okay, okay. Let us see the characteristics. Okay, so see, let us see. Uh, okay, right. Uh, the let us discuss the 10 characteristics of hearing impaired students. Okay, శ్రవణ లోపం కలిగినటువంటి విద్యార్థుల యొక్క లక్షణాలు గుర్తించి మదింపు చేయటం కోసం మనం ఉపయోగించేటువంటి చెక్ లిస్ట్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. ఇక్కడ ఇది ఇంటర్నేషనల్ హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం ఈ చెక్ లిస్ట్ మీకు అందించడం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో మీకు ఇచ్చినటువంటి రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నటువంటి చెక్ లిస్ట్ని కూడా మనం ఒకసారి బ్రీఫ్గా రివైజ్ చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ ప్రావిజన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్, వీ హ్యావ్ 10 characteristics to identify hearing impaired students in the classroom and to assess the hearing impaired students in the classroom. The first one is the child fails to respond to loud sounds. As we all know that if a student or a pupil or
any child is suffering with hearing impairment, definitely casually he is unable to respond to the sounds because of his hearing impairment. The child fails to respond to loud sounds, అంటే పెద్ద పెద్ద శబ్దాలకు కూడా విద్యార్థి రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది response of the students to sounds, we may also classify the range of the hearing impairment. Okay, sometimes some children, as we discussed earlier in the previous unit, some children may respond to louder sounds, bigger sounds. Okay, some children may not for any sound. Okay, so that is one of the characteristic. The child fails to respond to loud sounds. Okay, if the character is found in the students, we have to tick as column of S box. Otherwise, we have to tick no. So we are unable to decide particularly he is responding to loud sounds or not. Then we have to tick tick mark. We have to put tick mark at not like that. So by observing the checklist given in your textbook, there are only 2 points in the checklist, that is yes or no. Not sure is not there in our textbooks. Anyhow, it should be there in checklist also. It is given under 2-point scale, but in the International Handbook of Inclusive Education, it is given as a 3-point scale. So let us leave that concept. Okay. First characteristic is the child fails to respond to loud sounds. Next one, the child prefers one ear for listening. So it is also a symptom of hearing impairment. Some students are unable to hear with one sound, whether it is right or left. They only hears with only one ear, that is left or right, whatever it may be. Okay, some are from left, some are from right. సో కాబట్టి విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఏదో ఒకవైపు నుంచే సౌండ్స్ వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. రిమైనింగ్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇయర్, అదర్ ఇయర్ ఈజ్ నాట్ functioning. So that is one of the symptom. Next one, the child has a problem to hear when speaking from behind or a distance. The child has a problem to hear when speaking from behind or distance. Suppose we are speaking behind the student, then he is unable to, the child is unable to recognize, unable to hear. Otherwise, the teacher is speaking or lecturing or talking or giving instructions from far away. That means from some distance. Then also the child is unable to hear the instructions or guidelines or lecture of the teacher. That is also one indicator. సో విద్యార్థి ఆ విద్యార్థి యొక్క వెనక వైపు నుంచి కానీ లేదా కొంచెం దూరం నుంచి కానీ మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని వినలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద చైల్డ్ హ్యాజ్ ఏ వాయిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ mispronunciation. The child has a voice problem and mispronunciation. Because of hearing problem, they are unable to pronounce properly. They are unable to speak properly. So that is also one indicator of hearing impairment. Okay. So because of their hearing impairment, they are unable to pronounce properly because they cannot observe, they cannot grasp the pronunciation when teacher pronounce the words. So that's why they are unable to pronounce properly the words. So the child has a voice problem and mispronunciation. So విద్యార్థి వాయిస్ సంబంధించిన సమస్య కానీ పదాలను సరిగా పలకలేకపోవటం లాంటి సమస్య కానీ ఒక ఇండికేటర్గా మనం చెప్పవచ్చు. హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ కలిగినటువంటి విద్యార్థిని గుర్తించడం కోసం, అలాగే మదింపు చేయడం కోసం, సో అసెస్మెంట్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ వన్, స్పీచ్ ఈజ్ ఎయిదర్ టూ లౌడ్ ఆర్ సాఫ్ట్. స్పీచ్ ఈజ్ ఎయిదర్ టూ లౌడ్ ఆర్ సాఫ్ట్. జనరల్లీ suppose for recognizing these characteristics, you have to remember one
game show. For example, if you watch some game show of TV, uh, so one headphones were put on into the some particular candidates, and the volume was increased. Then if anybody speaks before him, he doesn't hear properly because of the volume coming from headphones. So that is one of the game. So whereas the loud sound is coming from headphones, he is unable to listen the words of the candidates in front of them speaking. Okay, when they are speaking. So like that. So otherwise, they used to speak loudly because the sound coming from the headphones is very high, too high. Then automatically they used to speak loudly. Okay, like that. Hearing impaired students also speak loudly, otherwise very soft. సో అంటే ఈ ఈ శ్రవణ లోపం కలిగినటువంటి విద్యార్థులు మాట్లాడితే చాలా పెద్దగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మనం గమనించినట్లయితే ఎదుటి వారికి వినపడట్లేదేమో, ఎందుకంటే వాడు మాట్లాడే విషయం వాళ్ళు సరిగ్గా హీర్ చేయలేరు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నామంటే మనం మాట్లాడేది మనకు కూడా గ్రాస్ప్ చేస్తాం. సో కానీ వాళ్ళు హీరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ వలన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాడు శబ్దాలు వినపడవు కాబట్టి పెద్దగా మాట్లాడే ప్రయత్నం అనేది చేస్తాం, లేదంటే చాలా సాఫ్ట్గా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ద్వారా కూడా ఇటువంటి విద్యార్థుల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, వాచెస్ టీవీ ఆన్ లౌడ్ వాల్యూమ్. ఇన్ జనరల్ at the home they used to have a loud sound for electronic devices like TV or cassette players, whatever it may be. So watches TV on loud volume. So పెద్ద వాల్యూమ్తో శబ్దాలతో టీవీని వాచ్ చేసేటువంటి లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆల్సో we may identify and assess the children with hearing impairment. Okay, coming to the next characteristics, the child understands after few or multiple repetitions. So while lesson is going on, while the class is going on, he is unable to understand the concept at a time. Okay, he is unable to understand the concept at a glance. So the child understands after few or multiple repetitions. Okay, after few multiple repetitions only they will understand. So that is also one of the symptom or characteristics of hearing impaired students. So repeatedly they will ask, sir, tell me once again, like that. So after few repetitions they may understand the కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్. విద్యార్థులు అంటే మరలా చెప్పడం ద్వారా మనం గమనించినట్లయితే కొంతమంది విద్యార్థులు సో సాధారణంగా కూడా వినిపించుకోవటము లేదా ఇలాంటి కారణాల వల్ల మరలా చెప్పమని రిపిటేషన్ కోసం టీచర్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ హీరింగ్ ఎంపైర్డ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి సరిగ్గా వినిపించకపోవటం వలన వాళ్ళకి హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మరలా 2-3 సార్లు టీచరు రిపీట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయడం, లేదా టీచర్ 2-3 సార్లు రిపీట్ చేసిన సందర్భంలో మాత్రమే ఆ చెప్పిన అంశాన్ని గ్రహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ద్వారా కూడా మనం ఇటువంటి స్టూడెంట్స్ని అసెస్ చేయవచ్చు, ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. ది చైల్డ్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ అబ్రప్ట్లీ. సో సరిగా అంటే వినలేకపోవటం వలన ఆన్సర్ని సరిగా చేయలేకపోవటం అనేటువంటి పరిస్థితి. The child complains about frequent pains in the ears. We discussed it there in the second units, the characteristics of hearing impaired students. Okay, this is also one of them. The child complains about frequent pain in the ear. So తరచుగా చెవిలో నొప్పి వస్తుందని మనకి యాజ్ ఎ టీచర్గా మనకి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి కంప్లైంట్స్ ద్వారా కూడా మనం విద్యార్థుల్లో హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉందని ఐడెంటిఫై చేయడం, అసెస్ చేయడం అనేది చేయవచ్చు. దెర్ ఈజ్ ఎ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్స్. సో చెవి నుంచి వైట్ డిశ్చార్జ్ లేదా చీమో లాంటిది కారుతూ ఉంటుంది. సో అది కూడా ఒక
సింప్టమ్గా మనం చెప్పవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది basic characteristics or checklist for identifying and assessing hearing impaired students. Okay, anyhow, let us view the checklist, one more checklist given by SSA. So you know that what is SSA, Sarva Shiksha Abhiyan. Okay, they also given a checklist for identifying the students with hearing impairment. So that is from 6 to 14 year student, to identify 6 to 14 year students who are with hearing impairment. Okay, so they gave 14 characteristics to identify or assess the students with hearing impairment. Okay, let us view the characteristics. ఫస్ట్ వన్, 3 నుండి 5 అడుగుల దూరం నుండి పేరు పెట్టి పిలిచినప్పుడు వినపడినట్లు ఉన్నారా, సో వినిపించుకోలేకపోతున్నారా, రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోతున్నారా, అది ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ వెదర్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు రెస్పాండ్ వెన్ ద టీచర్ కాల్ హిమ్ విత్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 3 to 5 feet. ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 3 to 5 feet. సో 3 నుంచి 5 అడుగుల దూరం ఉన్నప్పుడు పేరు పెట్టి పిలిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ థర్డ్ బెంచ్లో ఉన్నాడు, హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్టూడెంట్. సో టీచర్ డెస్క్ నుంచి పేరు పెట్టి పిలిచాడు, దెన్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు రెస్పాండ్, సో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇంపైర్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ప్రశ్న వేస్తే జవాబు ఇవ్వలేకపోవటం లేక సంబంధం లేని జవాబులు ఇవ్వటం. So this is one of the characteristics. We have to check that. So like because of that only the statements was given in question mark form. ప్రశ్న వేస్తే జవాబు ఇవ్వలేకపోవడం లేదా సంబంధం లేని జవాబు ఇస్తున్నారా. So we have to check that. If it is like that, we have to put a tick mark on yes. Otherwise we have to put tick mark on no. Okay, అంటే ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఆన్సర్ రెస్పాండ్ అవ్వకపోవటం లేదా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆన్సర్ ఇవ్వటం, అంటే సరిగా వినలేకపోయినప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి జరుగుతుంది. సరైన సమాధానం ఇవ్వలేక మనం ఏదో ఒకటి అడిగితే వాళ్ళు ఇంకొక ఆన్సర్ చెప్పటం, ఇంకో సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు ఆన్సర్గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్. అంటే వాళ్ళు ఉపాధ్యాయుడు అడిగిన ప్రశ్నని సరిగ్గా గమనించలేరు, అవగాహన చేసుకోలేరు, వినికి లోపం అన్నమాట. అందువల్ల ఎగ్జాక్ట్ రెస్పాన్స్ రాకుండా సో వేరే రెస్పాన్స్ అనేది స్టూడెంట్ నుంచి రావటం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వినిపించకపోతే అసలు రెస్పాన్సే ఇవ్వకపోవటం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఉపాధ్యాయుడు మరియు తోటి విద్యార్థులు చెప్పే విషయాల మీద ఆసక్తి చూపలేకపోతున్నారా. దే ఆర్ అనేబుల్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఇష్యూస్ taught by the student or given by the expressed by the peers. తోటి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుడు చెప్పేటువంటి విషయాలు, అంటే క్లాస్లో ఉపాధ్యాయుడు పాఠం చెప్పే సందర్భంలో కావచ్చు, లేదా పీర్స్ తోటి విద్యార్థులు ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే సందర్భంలో కావచ్చు, దేని గురించి అయినా వివరించే సందర్భంలో కావచ్చు, వాళ్ళంతగా ఆసక్తి అనేది ప్రదర్శించకుండా ఉంటారు. కారణం బికాస్ ఆఫ్ దేర్ hearing impairment. They are unable to hear properly. Then automatically they lose their interest to hear that lecture or anything. So కాబట్టి అది కూడా ఒక లక్షణం. దగ్గర నుండి కూడా అధిక స్వరంతో ఉచ్చరిస్తున్నారా. సో దో దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు టీచర్ ఆర్ హిస్ ఫ్రెండ్, హిస్ peer, whatever it may be, they speak loudly. This is also one of the characteristics. If they speak loudly, the opponent is very near to him, then we can assess that, we can say that the student is suffering with hearing impairment. అంటే వాళ్ళు క్లోజ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎదుటి వ్యక్తి సెకండ్ పర్సన్ దగ్గరగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు బికాస్ ఆఫ్ దే హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, మాట్లాడినప్పుడు అవసరం లేని శబ్దాలను ఉచ్చరించడం
అవసరం ఉన్న వాటిని వదిలేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో they skip the words which are necessary, and otherwise they spoke the words which are not necessary, so because of their hearing impairment. సో వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని శబ్దాలని ఉచ్చరించకుండా వదిలేయటం, లేదా కొన్ని అనవసరమైన శబ్దాలని ఉచ్చరించడం, అంటే మాటలను పలకటం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క వినికిడి లోపం కారణంగా. సో అది కూడా ఒక లక్షణం. నెక్స్ట్, వాహనాలు, జంతువులు మొదలగు శబ్దాలకు స్పందించి చెవిని మాత్రమే ముందుకు వంచి వినటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో బికాజ్ ద సౌండ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది vehicles and animals are little bit louder than human being. So that's why they respond to the sounds coming from the vehicles and animals. Suppose can you observe in early mornings the train is moving from station, okay, we hear the sound properly from the distance of 1 kilometer also. So because of the environment, video. Because of the environment, because of the nature, because of the environment at that time. So we can hear the sounds of far distance of the train. Okay, so likely the students suffering with the hearing impairment, they may respond to the sounds of vehicles and animals, and they try to hear the sounds. Okay, so ante alanti శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు చెవిని జాగ్రత్తగా పక్కకి ఉంచి వినటానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. విన్న శబ్దాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారా, శబ్దం వచ్చిన వైపు చూడలేకపోతున్నారా? సౌండ్స్, if a sound was come from one side, they are unable to see that side because of hearing impairment. Okay, so this is also one characteristic. Okay, next characteristics. చెవి బాహ్య నిర్మాణంలో ఏదైనా లోపం ఉన్నదా లేదా? దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఎనీ డిఫెక్ట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపాడ్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపాడ్, బాహ్య నిర్మాణంలో ఏదైనా లోపం ఉందా అనే దాన్ని గ్రహించాలి. అది కూడా ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, చెవి నుండి చీము కారుతుందా? As we discussed in the handbook of inclusive education checklist, there is a discharge of from the ear. You are observing the checklist on the screen. There is a discharge from the ear. So same characteristic is there here in SSA format also. చెవి నుండి చీము కారుతుందా? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, చెవి దిబ్బిడి వేసినట్లుగా ఉంటుందా? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ హియరింగ్ ప్రాపర్లీ. ఏదైనా ప్రశ్న అడిగినప్పుడు తిరిగి ప్రశ్నను మరలా అడుగుచున్నారా? సో ఇఫ్ టీచర్ ఆస్క్స్ క్వశ్చన్, దే రిపీట్ ది క్వశ్చన్, దే ఆస్క్ అనదర్ క్వశ్చన్ టు అండర్స్టాండ్, టు రిక్వెస్ట్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ అగైన్. సో ఏదంటే ప్రశ్న అడిగినప్పుడు తిరిగి ప్రశ్న మళ్ళా అడగటం అనేది వాళ్ళ వైపు నుంచి విద్యార్థి నుంచి ఆన్సర్ రాకుండా ప్రశ్న అనేది రావటం జరుగుతుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ది హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, చెప్పిన పదాన్ని ఉచ్చారణ దోషం లేకుండా పలుకుచున్నారా? సో దే ఆర్ ప్రొనౌన్సింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్? సో we observed this point also in this checklist. The child has a voice problem or mispronunciation, whether it is this symptom is there, you have to put a tick mark as, otherwise you have to tick mark at no. So like that in this SSA checklist also we have the same characteristic. Okay, నెక్స్ట్, తాము చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని మాటలతో కాకుండా సంజ్ఞలు లేదా కదలికల ద్వారా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? సో ద స్టూడెంట్
tries to express their views, express their ideas non-verbally, it is also a symptom of hearing impairment. So generally, if they have hearing impairment, they use to non-verbal language to communicate. Okay, next one. తోటి పిల్లలతో కలిసి ఏదైనా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో సమస్యని ఎదుర్కొంటున్నారా? ఇఫ్ దే ఆర్ ఫీలింగ్, దే ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ది కాన్సెప్ట్ అలాంగ్ విత్ పీర్స్, తోటి విద్యార్థులతో కలిసి ఏదైనా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలో వీళ్ళు ఏమైనా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారా అనే విషయాన్ని ఒక వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థుల యొక్క లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా 6 నుంచి 14 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లల్లో శ్రవణ లోపం, అదే వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల్ని గుర్తించడానికి ఎస్ఎస్ఏ ఈ 14 లక్షణాలతో ఒక చెక్ లిస్ట్ని, అంటే అసెస్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయడం మరియు అసెస్ చేయడం కోసం ఈ లక్షణాలు ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us see some more characteristics, some more indications to identify the students of hearing impaired children. Let us see those also one by one. So 3 అడుగుల దూరంలో శబ్దాలని శిశువు ప్రతిస్పందించడు, శబ్దాలు వచ్చిన వైపుకి శిశువు తిరిగి చూడడు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు చెప్పుకున్న చెక్ లిస్ట్లో గమనించాం. సో అయినా సరే ఇది ఇంకొక చెక్ లిస్ట్, దీన్ని మనం పరిశీలిద్దాం. ఓకే, పేరు పెట్టి పిలిస్తే శిశువు పలకడు, అంటే చిన్న చిన్న మాటలు కూడా అర్థం చేసుకోలేడు. పేరు పెట్టి చెప్పినప్పుడు వస్తువుల్ని చూడలేడు. శబ్దాల పట్ల శ్రద్ధ కనపరచడు. దే డజంట్ పే ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ లిజనింగ్ ది వర్డ్స్. ఓకే, మాట్లాడే వారిని చూస్తే తప్ప పేరుకు ప్రతిస్పందించలేడు. సో అంటే డైరెక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అదర్వైజ్ దే విల్ నాట్ రెస్పాండ్. ఓకే, చిన్న చిన్న శబ్దాలను లేదా మాటల్ని ఫాలో అవ్వలేడు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రోత్లో ఈ లక్షణాలు మనం గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలు చిన్న చిన్న సూచనలు కూడా ఫాలో అవ్వలేరు. అంటే 2 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లల్లో మనం ఈ హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ అయితే ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని ఎలాగా గుర్తించవచ్చు అంటే, సాధారణంగా మనకి యాజ్ ఎ టీచర్గా మనం ముందు చెప్పుకున్నటువంటి రేటింగ్ స్కేల్స్, చెక్ లిస్ట్లు అనేవి సరిపోతాయి. సో అయినా సరే డిఫరెంట్ ఏజెస్లో వీళ్ళ యొక్క లక్షణాలు వీళ్ళని ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చో ఈ చెక్ లిస్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల లోపు ఉంటే చిన్న చిన్న సూచనలు కూడా ఫాలో అవ్వలేరు. పదజాలం స్థాయిలో పెరుగుదల కనిపించదు. మాట్లాడటానికి బదులు హావభావాలని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. కథలు వినటానికి ఆసక్తి కనపరచడు. అలాగే 2 to 5 years పీరియడ్లో వీళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, హీరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి. శబ్దం వచ్చిన దిశను గుర్తించలేదు. The students who are suffering with hearing impairment are unable to identify the direction of the sound. సో ఏ వైపు నుంచి సౌండ్ వచ్చింది అనేది ఐడెంటిఫై చేయలేదు. చిన్న చిన్న సంభాషణ కూడా నిర్వహించలేదు. దే అనేబుల్ టు స్పీక్ ప్రాపర్లీ. శిశువు భాషను అర్థం చేసుకోవటం కష్టం. సో వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ రికగ్నైజ్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ ది language or voice of the students. Okay. So coming to the next stage, that is schooling age. So let us see the characteristics or checklist for identification of students at school level. Okay. అవధాన లోపం అనేది ఉంటుంది. They are unable to pay attention. They are unable to pay attention. అలాగే నెక్స్ట్ వన్, పిలిచినప్పుడు పలకడు. దే అనేబుల్ టు రెస్పాండ్ టు ఎ కాల్ ఆఫ్ ది టీచర్ ఆర్ పీర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. నెక్స్ట్, ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడు. దే ఆర్ అనేబుల్ టు రెస్పాండ్ టు ది క్వశ్చన్ పోజ్డ్ బై ఏ టీచర్. నెక్స్ట్, ప్రశ్నలకు తప్పుడు లేక తెకమక సమాధానాలు ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద చెక్ లిస్ట్, వీ హ్యావ్
discussed earlier, they will give wrong response or confusion response of the confusion. Next one, సరిగ్గా చదవలేకపోతుంది, ద అనేబుల్ టు రీడ్ ప్రాపర్లీ. అలాగే భాషను లోపభూయిష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే స్వరదోషాలు అనేవి ఉంటాయి. వెనక నుండి ప్రక్కల నుండి పిలిచినప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వడు. సో వినేటప్పుడు పెదాల కదలికను గమనిస్తూ ఉంటాడు. సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ద టీచర్ ఆర్ పీర్, దెన్ ఓన్లీ హీ విల్ రెస్పాండ్. ఓకే, విషయాలను పదే పదే చెప్పమంటారు. దే రిక్వెస్ట్ ది టీచర్ టు రిపిటేషన్, మల్టిపుల్ రిపిటేషన్స్, అదర్వైజ్ సమ్ రిపిటేషన్స్. ఓకే, పెద్దగా మాట్లాడుతుంటాడు. దే స్పీక్ లౌడ్లీ. తరగతిలో రాసుకోవడంలో తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు. సరిగా మాట్లాడలేకపోతూ ఉంటాడు. అలాగే ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. బాగా వినిపించే చెవిని చెప్పేవారి వైపు పెట్టి వినటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో sometimes in some children, one ear responds properly and the second one is not. Then their students are willing to hear from the correct ear only. Okay, this is also one of the symptoms. So these are all the process, a checklist for identifying and assessment of hearing impaired children. ఓకే, ఈ విధంగా మనం వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల్ని ఈ చెక్ లిస్ట్ ద్వారా గుర్తించి మదింపు చేయవచ్చు. సో వన్స్ రికగ్నైజ్డ్, ద టాస్క్ ఆఫ్ recognition and assessment is over, then what we have to do, we have to educate them, we have to give the education according to their disability. So that is the responsibility of the teacher. For that, for hearing impaired students, what a teacher has to do, let us see what the directions a teacher has to follow. So శ్రవణ లోపం గల పిల్లలకి విద్యా కార్యక్రమాలను పరిశీలించినట్లయితే పెదవుల కదలికల ద్వారా విషయాలను గ్రహించేటట్లు లిప్ రీడింగ్ సంబంధించిన శిక్షణ ఇవ్వాలి. సో వాళ్ళు వినేటువంటి వినికిడి లోపం ఉన్నప్పుడు విద్యార్థిని సో లిప్ మూమెంట్ ద్వారా ఆ ఉపాధ్యాయుడు లేదా తోటి విద్యార్థులు లేదా పేరెంట్స్ లేదా ఎదుటి వ్యక్తులు పలికేటువంటి శబ్దాలని అవగాహన చేసుకునేటట్లుగా లిప్ రీడింగ్ సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం ద్వారా సో చాలా ఇది మంచి యాక్టివిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి విద్యార్థుల్ని ట్రైన్ చేయడం కోసం. ఓకే, శ్రవణ శిక్షణ అందించడం ద్వారా చిన్న చిన్న శబ్దాలకు ప్రతిస్పందించేటట్లు చేయటం. సో హియరింగ్ సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం ద్వారా కూడా మనం చిన్న చిన్న సౌండ్స్కి స్టూడెంట్ రెస్పాండ్ అయ్యేటట్లు చేయవచ్చు. వాక్కు శిక్షణ, భాషణం మరియు భాషణ ఉద్యాపనం ద్వారా చిన్న చిన్న పదాలను చెప్పగలిగేటట్లు చేయటం. సంపూర్ణ భావ ప్రసారంలో గుర్తులు, హావభావాలు, స్పీచ్ రీడింగ్, భాషణము, లేఖనము, పఠనము మొదలైన విధానాల ద్వారా విద్యను అందించడం. అంటే వీళ్ళకి విద్యను అందించేటప్పుడు సైన్స్ వాడాలి, అలాగే ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాడాలి, అలాగే స్పీచ్ రీడింగ్ అనే దాన్ని కూడా ఇవ్వాలి. సో ఇలాంటివన్నిటి ద్వారా ఇలాంటి విద్యార్థులకి మనం టీచింగ్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. సైన్ లాంగ్వేజ్ మరియు ఫింగర్ స్పెల్లింగ్ ద్వారా ఆలోచనలు కమ్యూనికేట్ చేసి విద్యను అందించడం. సో మీరు గమనించినట్లయితే ఎవరైనా ఇద్దరు హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్టూడెంట్స్ కానీ పర్సన్స్ కానీ నుంచినప్పుడు వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ తెలుసున్నట్లయితే ఈ ఫింగర్ మూమెంట్స్తో వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాంట్లో కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉపాధ్యాయుడు కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఆ లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించినట్లయితే, ఆ ఫింగరింగ్ సంబంధించినటువంటి లాంగ్వేజ్ని ఉపయోగించినట్లయితే వాళ్ళకి మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం, ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ చేయగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయుల ద్వారా బోధన అంటే ఇలాంటి హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేయడం కోసం స్పెషల్ ట్రైనింగ్ అనేది, టీచర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది. దీంట్లో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందినటువంటి ఉపాధ్యాయుల్ని తరగతి గదిలో నియమించడం ద్వారా ఇలాంటి హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్టూడెంట్స్కి జనరల్గా క్లాస్ రూమ్ టీచర్కి కూడా ఈ హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ ట్రైనింగ్ ఉన్నటువంటి టీచర్ని అసిస్ట్ చేయటం ద్వారా మనం ఇలాంటి వాళ్ళని టీచింగ్ అనేది చేయవచ్చు.
అలాగే ప్రత్యేక తరగతి గదుల్ని ఏర్పరచడం, సపరేట్ క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్ ఆన్ ది number of the students. So if only one students there in our classroom, then we have to follow the measures given earlier. So otherwise the number is more, we have to separate them, have to conduct separate class for them. Then definitely we have to appoint a separate teacher, trained teacher. ఓకే, నిందా చెప్పుకున్నట్లుగా శిక్షణ పొందిన ఎవరైతే వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థులకి బోధనలో శిక్షణ పొందినటువంటి ఉపాధ్యాయుల్ని ఇక్కడ మనం నియమించవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఔద్యోగిక శిక్షణ అందించడం అంటే ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్. డెఫినెట్లీ we have to give the employability skills, we have to develop employability skills in those students in order to settle in their life. సో కాబట్టి మనకి ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ అందించే విధంగా విద్యని ఇటువంటి విద్యార్థులకి అందించాలి. తల్లిదండ్రులకు మార్గదర్శకత్వాన్ని మంత్రాన్ని అందించడం. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. వీ హ్యావ్ టు గైడ్ అండ్ కౌన్సిల్ ది పేరెంట్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్టూడెంట్స్. ఎవరైతే ఇటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో, వినికిడి లోపం కలిగినటువంటి పిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో, సో డెఫినెట్లీ they have to support, they have to encourage, they have to assist their children who are suffering with hearing impairment. For that, as a teacher, we have to give counseling and we have to give guidance to such parents in order to perform their duty సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇలాంటి తల్లిదండ్రులకి మార్గదర్శకత్వాన్ని మంత్రాన్ని మనం తప్పనిసరిగా గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ని ఇలాంటి పేరెంట్స్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం. సో ఇలాంటి విద్యా కార్యక్రమాలని ఏర్పాటు చేయటం ద్వారా ఈ హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్, శ్రవణ లోపం లేదా వినికిడి లోపం కలిగినటువంటి విద్యార్థుల్ని మనం టీచ్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంది. సో ఓకే, సో this is identification, assessment and education process of hearing impaired students. సో గుర్తింపు, మదింపు మరియు విద్యా కార్యక్రమాలు, వినికిడి లోపం కలిగినటువంటి విద్యార్థులకు అందించేటువంటి విద్యా కార్యక్రమం. సో ఇది ఈరోజు టాపిక్. నెక్స్ట్ సెషన్లో లోకోమోటార్ డిజేబిలిటీ సంబంధించినటువంటి విద్యార్థుల్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారో దానికి సంబంధించి చెక్ లిస్ట్ని పరిశీలించి ఆ తర్వాత మనం వాళ్ళకి అందించేటువంటి విద్యా కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. Okay students, thank you. Have a nice day.